نے قرآن مجید ہاتھ سے لکھا ہے، ایک نہیں دو نہیں تیسرا قرآن مجید جو اپنے ہاتھ سے لکھ رہی ہیں۔ ہماری یوتھ ہے جو ٹک ٹاک سارا دن دیکھتی ہیں، جو ناچ گانے سے باہر نہیں آ سکتے، یہ بھی ہماری قوم کی بیٹی ہے اور ایک قرآن مجید کا جو ہدیہ ہے وہ مسجد نبوی میں رکھا۔ یہ بندے اور اللہ کے درمیان راز ہوتے ہیں جو راز ہی رہنے چاہیے۔ میرا دل اتنا مطمئن ہے اور قسم اللہ پاک کی میں یہ اٹھا کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا دل اتنا خوش ہوا ہے ان کو دیکھ کر، ان کے جو ہے اپنی جو ورکنگ ہے اور جنہوں نے اللہ پاک اتنے بڑے خوبصورت نام لکھے۔ آپ ناظرین، نماز اللہ اور بندے کے درمیان ایک چابی ہے اور وہ دروازہ ہے جس سے پڑھنے کے بعد اللہ ڈائریکٹ اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے اور بندہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں تو یہاں پہ آج آ کے ایسا لگا کہ ایک سحر ستاری ہوا ہے۔ ناظرین، آپ کو بھی یہ دیکھنے کے بعد تو اگر بشرا بی بی یا عمران خان صاحب آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کو ضرور بلائیے اور یہ آپ کو قرآن مجید کی عبارات جو ہیں وہ گفٹ کرنا چاہتی ہیں۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں غور سیال۔ آج میں جس ہماری قوم کی بیٹی کے ساتھ موجود ہوں، انہوں نے قرآن مجید ہاتھ سے لکھا ہے، ایک نہیں دو نہیں تیسرا قرآن مجید جو اپنے ہاتھ سے لکھ رہی ہیں۔ یہ ان کے لیے خدا دا صلاحیت ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن پڑھا نہیں سکتے، کم از کم ان کو دین کی تعلیم دے۔ جو ہماری یوتھ ہے جو ٹک ٹاک سارا دن دیکھتی ہیں، جو ناچ گانے سے باہر نہیں آ سکتے، یہ بھی ہماری قوم کی بیٹی ہے اور ہمارے ساتھ عمارہ موجود ہے۔ عمارہ السلام علیکم، ڈائریکٹ چلتے ہیں جی آپ کے پاس۔ وعلیکم السلام۔ ہمارا بہت بہت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو، ہماری طرف سے اور ہماری پوری ناظرین کی طرف سے آپ کو سب سے پہلے مبارک ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو ایک بڑی خدا دا صلاحیت دی ہے اور قوم کے لیے، ایک پاکستان کے لیے، اور آپ نے ایک قرآن مجید کا جو ہدیہ ہے وہ مسجد نبوی میں رکھا۔ کتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں لوگ وہاں پہ جا کر، اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا جو قرآن مجید ہے۔ دیکھیں، آپ نے جو قرآن مجید مسجد نبوی کو ہدیہ کیا ہے تو اس کے بعد آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ الحمدللہ، میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اپنے ہاتھ سے اللہ نے مجھے جو ہے وہ 2 قرآن پاک لکھنے کی سعادت نصیب فرمائی، اور دونوں اپنے قرآن پاک جو ہے وہ میں نے مسجد الحرم اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتظامیہ کو جو ہے وہ ہدیہ کیے تھے اور یہ جنوری میں عمرہ کرنے کے دوران۔ تو میں اپنے اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے یہ مجھے جو ہے سعادت سے نوازا۔ اچھا اموارہ، یہ مجھے بتائیے گا کہ وہ کون سا ایسا دن تھا؟ یہ بچپن میں آپ کو یہ شوق تھا یا اچانک جب آپ نے یہ ماسٹر کی ڈگری کی، اور ماسٹر کی ڈگری کے بعد عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو جاب وغیرہ کرتے ہیں، جاب کی اپلائی کرتے ہیں، اپنی روزی روٹی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، لیکن قوم کی بیٹی، پاکستان کی بیٹی، اسلام کی بیٹی عمارہ نے کیا کیا؟ اپنے گھر میں ہی جنت بنا لی، اپنے والدین کو دکھایا کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں، اور ہاتھ سے قرآن مجید لکھنا، اس کے اعراب وغیرہ کی جہاں پہ دیکھیں، یہ ایک بڑا ایک خدا دا صلاحیت ہے۔ تو وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ بیٹھی تھی کو اچانک ذہن میں آیا کہ میں نے قرآن مجید لکھنا؟ ویسے تو مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے وہ بچپن سے لکھتی تھی، لیکن اس کو کبھی سیریسلی نہیں لیا تھا۔ تو اسٹڈیز کے بعد جو ہے ایم ایس اکنامکس کرنے کے بعد میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی کہ میں قرآن پاک اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ لکھنا چاہتی ہوں۔ تو الحمدللہ میرے گھر والوں نے اس کام کے لیے مجھے بھرپور تعاون میرے ساتھ کیا، اور پھر میں نے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ ایک نہیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، دوسرا قرآن پاک بھی لکھا، اور الحمدللہ اب تیسرا قرآن پاک بھی اپنے ہاتھ سے لکھ رہی ہوں۔ اچھا ہمارا جو بندہ جس کام کے لیے لگن ہوتی ہے ناظرین، آپ کو اسی کے حوالے سے عموماً جو ہے آپ کی ایک لائف پیٹرن ہوتا ہے، آپ کا وہ گول بھی ہوتا ہے، اور عموماً اسی کام کے ریلیٹڈ آپ کو خواب بھی آتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ کو کوئی اس حوالے سے ماشاءاللہ خواب بھی تو آتے ہوں گے؟ یہ بندے اور اللہ کے درمیان راز ہوتے ہیں جو راز ہی رہنے چاہیے۔ بہت اچھا آنسر کیا۔ دیکھیں، یہ وہ راز ہیں جو کہ اللہ اور بندے کے آپس کے راز ہوتے ہیں جن کو نہیں بتایا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، میرا دل اتنا مطمئن ہے اور قسم اللہ پاک کی میں یہ اٹھا کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا دل اتنا خوش ہوا ہے ان کو دیکھ کر، ان کے جو ہے اپنی جو ورکنگ ہے اور جنہوں نے اللہ پاک اتنے بڑے خوبصورت نام لکھے، آپ کی سکرین پہ چل رہے ہوں گے، کتنا بڑا خوبصورت نام، ایک بندے کے اوپر سحر طاری ہو جاتا ہے۔ وہ رب جس نے پوری کائنات بنائی ہے، آپ اس کے لیے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں کر سکتے؟ آپ ہماری یوتھ کو دیکھیں، یونیورسٹی کالجوں میں کیا ہوتا ہے،
कॉन्सर्ट पे ऊपर कोई सिंगर बुला लिया जी, कोई फलाने बड़े नाम का सिंगर बना लिया, किसी को बुला लिया जी, वहाँ पे कुरान मजीद का नाम ही नहीं लेते कोई। तो ये चीज़ें छोटी छोटी नहीं है, इसके ऊपर पूरी हमारी गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा। और गवर्नमेंट को जो खासकर इमरान खान है जो इस्लामोफोबिया और इस्लाम की खातिर वो बोल रहा है और ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद अपनी यूथ को समझाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म बनाने चाहिए, ऐसे इदारे बनाने चाहिए, एक मैकेनिज्म तरीके से ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए जहाँ पे इस्लाम डेवलप होता हुआ दिखाई देते। क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम का किला समझा जाता था, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे आज वो किला नहीं रहा। जैसे किला अब तो बहुत दूर की बात है, अब हमारे जो है वेस्टर्न जो है वो सिस्टम को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। लोग अमेरिका के वीज़े के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर देते हैं, अपनी डंकी लगा के यूरोप जाने के लिए अपनी जो है वो ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के अंदर इस्लाम की खातिर और आप अपने खुदा को खुश करने के लिए, अपने खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए अगर आपके पास कोई चीज़ है तो उसको खुदा के साथ ज़रूर जोड़ के देखें। अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों के साथ, अल्लाह ताला के साथ आपका कलाम जैसे लिखती हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि आपने इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में और अपनी इस लाइफ में एक आपने छोटी सी जन्नत बना ली। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं वो कम है, लेकिन इंसान को अपनी आखिरी सांस तक भी अपने किसी अमल पर जो है वो भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सब जो कुछ भी है अल्लाह की तौफीक से है, और हमें अल्लाह की रहमत हमेशा मांगते रहना चाहिए कि हमारा ख़ात्मा जो है वो ख़ास तौर पर ईमान की हालत में हो। नेक काम करने की तौफीक मिलना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और लेकिन इस पर साबित कदम रहना और ख़ात्मा ईमान पर होना ये सबसे बड़ी जो है वो इंसान के लिए आजमाइश भी है। और इसके लिए इंसान को जो है वो, मुसलमान को ख़ास तौर पर जो है वो हमेशा कोशिश और दुआ करते रहना चाहिए। अच्छा नाजरीन, जैसा कि हमारे से पहले डिस्कस कर रही थी, इन्होंने एक इमरान खान के लिए एक गिफ्ट भी बनाया जो कि उन तक नहीं पहुंचा, और ये इमरान खान साहब के विजन को जो है बड़ा अच्छी तरह हमारे साथ डिस्कस करती रही, और ख़ासकर उनकी जो है ख़ातून हैं बुशरा बीबी, उनके विजन के ऊपर भी मेरे साथ ये डिस्कस कर रही थी। तो अगर बुशरा बीबी या इमरान खान साहब आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इनको ज़रूर बुलाइए, और ये आपको कुरान मजीद की इबारात जो हैं वो गिफ्ट करना चाहती है। अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम जो हैं वो आपको गिफ्ट करना चाहते हैं, आपको हदिया करना चाहते हैं, और अपनी ये जो है सलाहियत है वो आप तक पहुँचाना चाहिए। क्योंकि आप इस्लामिक दुनिया के लीडर हैं, आप 57 इस्लामिक कंट्री के इस टाइम लीडर समझे जाते हैं, तो इनको मौका दीजिए। वो आपके साथ मिलना भी चाहते हैं और अपनी जो खुदादा सलाहियत है वो दिखाना भी चाहती हैं। तो क्या मैसेज देंगी हमारी गवर्नमेंट्स को जो है ये इस तरह के जो क्या कोई प्लेटफॉर्म बनाने चाहिए यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, इस चीज़ों के लिए क्या करना चाहिए इक़दाम? मैं यही कहूँगी कि हमारे जिस तरह दुनिया की दूसरी चीज़ों को प्रमोट किया जाता है, ये कुरान पाक का ये खूबसूरत इल्म जो है ख़ताती की सूरत में, इस पर भी जो है वो हमारी गवर्नमेंट को, हमारे लीडर्स को जो है वो काम करना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि ये हमारे लिए न सिर्फ हमारे मुल्क का इससे पॉजिटिव इमेज जाएगा, बल्कि इस्लाम का जो है वो पॉजिटिव इमेज जो है वो पूरी दुनिया में जाएगा। तो मैं ख़ास तौर पर ये रिक्वेस्ट करूँगी इमरान खान साहब से भी और हमारी ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनसे भी कि इस काम को जो है ख़ास तौर पर जो है वो अपन वक्त निकाल कर जो है इसको प्रमोट ज़रूर करें। और मैं एक और रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ कि मेरी तकरीबन 50 के करीब जो है वो तकरीब पेंटिंग्स हैं, और ये सैलाब ज़दगान के लिए जब उन्होंने सैलाब ज़दगान में उन्होंने जब टेलीथॉन की थी तो मैंने ये दुआ की थी अल्लाह ताला से कि मेरे पास मेरा ये इल्म ही है और ये आर्ट ही है, तो ये मैं अपने मुल्क के लिए जो है वो आर्ट इमरान खान साहब को जो है वो गिफ्ट करना चाहिए। जितने भी मेरे फ़न पारे हैं वो इन फ़न पारों को किसी भी तरह यूटिलाइज़ करके इसकी जो भी अर्निंग हो वो हमारे मुल्क में इसको लगा सकते हैं। तो मेरे लिए यही मेरी यही सादत, मेरे लिए बहुत बड़ी सादत होगी कि अगर ये मेरा आर्ट जो है ये मेरे मुल्क में ही जो है वो इस्तेमाल हो जाए। नाज़रीन, नमाज अल्लाह और बंदे के दरमियान एक चाबी है और वो दरवाज़ा है जिससे पढ़ने के बाद अल्लाह डायरेक्ट अपने बंदे के साथ होता है और बंदा डायरेक्ट अल्लाह के साथ होता है। मैं तो यहाँ पे आज आके ऐसा लगा कि एक सहर सतारी हुआ है। नाज़रीन, आपको भी ये देखने के बाद कितना लुत्फ़ मिला होगा। अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम देखकर, इतनी प्यारे प्यारे खूबसूरत कुरान मजीद की इबारत देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। अपने बच्चों को खुदारा इस्लाम की बातें बताएं, नाच गाने से हटाएं,
महंगे कॉलेजों में पढ़ा कर सिर्फ नाच गाने और भंगड़े सिखाना ना सिखाएं। कल को आप भी कब्र आएगी और कब्र में सवालात भी होंगे और दुनिया भी ख़राब करेंगे, आखिरत भी ख़राब करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।